وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلاته على النبي جاء بالتوحيد وقد عرض عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الهادي بسيفه وهديه للهادي محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه والعطف عنه بأسره مهدف جلال لتكريمه تدبيري كالأنهما بصر به اختصار الذهب فهذه وجودة لقدها جوهرة التوحيد قد حدثها وقرأت بالقبول نبيعا بأمر الجدة وبطبيعا فكنت من كل وشرعا وجبا عليه ما قد وجبا بذلك الجريدة والممتنعا وكسوة لرسله فاستمعا إذ كل من خلانا بالتوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففي بعض القوم يملك الفاء ذو حقق في الكشف عليهم بكل الغيب كفى وإلى لم يزل بالطائر يوجد بأن أقوال مما يجب معرفة ربي قلب منتشر فانظر إلى نفسك المستقيم على حمده ثم شكره نجد به صنعا بادع الكمين لكن به قمدا للعدم وكل مدى عليه العدم عليه قد يستاهل الكدم فأقصر الإيمان بتصديقه والنطق به قلبه بالتوحيد شطرك العمل وكلبا شطر والإسلام شرحن بالعمل والصلاة كذا الصيام البدر والزكاة بما تزيد طاعات الإنسان وكلا لكم فكذا ونكلا وهو لا يشاب من عذاب الكلام بالنفس ودنيا أصابه سنيا عن جل ووالد كذا الوالد والأصدقاء
Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati, memberkati serta meredai Allah serta meredainya dunia dan akhirat insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pengajian, sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok pengajian kita, kitab syarah bagi matan Jawharatut Tauhid pada halaman 10 baris yang keempat. Dan kata jamhur Ahlus Sunnah
wal jamaah radhiyallahu anhum. Berkata jamhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkata, dan permulaan yang wajib atas mukallaf itu makrifat. Apa makrifat? Mengenal akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal akan segala sifatnya, sifat Allah ta'ala. Nah, yang bangsa uluhiyah, sifat Allah ta'ala yang bangsa uluhiyah dan marifat akan Rasulnya, maka kemudian nazar. Nah, ini kata dia jamhur ahli sunnah wal jamaah kata, mula-mula atau permulaan barang yang wajib atas mukallaf itu bahawa makrifat, bahawa mengenal ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Tuhan, makrifat akan wujudnya, akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia sebut kata makrifat akan wujud Allah, supaya juga makrifat akan sedianya Allah, makrifat akan kekalnya Allah, makrifat bersalahan Allah segala yang baru, makrifat akan berdirinya Allah dengan sendiri, makrifat akan sonya Allah, makrifat akan kuasanya Allah, makrifat menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala mungkin, makrifat akan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifat sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir. Semua ada. Maka makrifat ni maknanya mengenal. Maka mengenal di sini apa maksud dia? Mengenal di sini, makrifat di sini, maksud dia tengok sini makrifat. Ma'rifatul apa dia makrifat? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalil. Itu makrifat. Maka aku belajar. Apa dia makrifat? Al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi an dalilin. Itu makrifat, no? Apa maksud dia? Al-jazmu iaitu jazam. Apa dia jazam? Iaitu pegangan yang putus. Pegangan yang putus. Al-jazmu, pegangan yang putus. Maknanya pegangan yang putus ni pegangan yang yakin. Pegangan yang yakin maknanya tidak syok, tidak zon, tidak waham. Pegangan yang putus iaitu pegangan yang yakin, yang tidak ada syok padanya,
tidak ada zon, dan tidak ada waham. Yakin? Dah. Kalau syok ni bagi dua. Nah, beriman dengan tak beriman. Nah, betul ke tak betul. Dah. Bukan syok, bukan zon, bukan waham. Pegangan yang putus yang ni pegangan yang tak mungkin berubah. Pegangan yang tak mungkin berubah. Sampai bila-bila. Sampai dia bertemu dengan Allah. Tak berubah. Dia pegang lagu tu lah. Sampai bila-bila pun. Nah, takkan berubah. Sampai bila-bila pun. Macam tu lah. Tu jazam. Kalau boleh berubah, orang tak panggil jazam. Boleh jadi syok, boleh jadi zon, boleh jadi waham. Berarti jazam ni pegangan yang putus, yang yakin. Sebab dalam bab akidah takkan berlaku akidah itu malaikat dengan yakin. Malaikat dengan yakin. Selain pada yakin, orang tak panggil makrifat. Nah, pegang begitu, putus begitu. Nah, lagi pula al-muwafiqu lil haqqi. Hak kita pegang putus tadi, nah, muwafakat dengan yang sebenar. Muwafakat dengan perkara yang sebenar. Muwafakat pada realiti. Nah, muwafakat pada nafsul amri. Muwafakat pada waqi'. Boleh kita kata tu. Berapa perkara tu boleh kata tu. Muwafakat dengan perkara yang sebenar, muwafakat dengan realiti, muwafakat dengan nafsul amri, muwafakat dengan waqi', hak sebenar. Maknanya apa yang kita pegang tu betul dengan yang sebenar. Kalau kita berpegang Allah itu ada tiada bertempat, maka betul Allah itu ada tiada bertempat. Ada. Kalau kita pegang kata Allah itu ada dan bertempat ia di atas daripada arasy. Nah, ada bertempat atas daripada arasy. Contoh pegang lagu tu dah. Kalau dulu dia kata duk atas aras, duk atas lah, duk atas. Aras Tuhan atas. Lah ni dah dia ubah dah. Dia ubah dah. Dia tak kena tu. Bukan duduk atas rapat gitu. Nah, bahkan Allah ni duduk atas lagi daripada aras. Ni pegangan Wahabi. Nah, pegangan Wahabi bukan pegangan kita. Pegangan Al-Wahhabiyun. Nah. Pegangan geng-geng mufti Perlis. Awak ustaz tak sama kau dengan pegangan kita? Jawab dia tidak. Dan mereka menggelarkan diri mereka Salafi. Saya kata kalau lagu tu bukan Salafi, itu adalah Salafi. Apa makna Salafi? Pi tak kena tu. Tak kena jalan tu. Nah, Salafi Wahabi. Nah, betul tak? I'tikad mereka itu Allah itu berada di satu tempat di atas daripada arasy
ghaira mumassah, dengan tidak bersentuh ia dengan arasy, dan ba'in an khalqi, jauh atau bercerai daripada makhluknya. Nah, di mana? Di satu tempat. Tempat mana? Yang mereka itu namo akan dia. Yang mereka itu namo akan dia dengan makan adami. Nah, yang mereka itu namakan dia dengan makan adami. Apa makna makan? Tempat. Adami, tiada. Tempat yang tiada. Dia kata Allah itu berada pada tempat yang tiada. Kita kata tak kena lagu tu. Ada Tuhan, tiada tempat. Bukan tempat yang tiada. Tiada tempat, tempat yang tiada. Dia duduk balak itu. Macam mana boleh panggil tempat yang tiada, tempat hak tak ada? Cuba fikir sah. Bila kita tengok depa hurai tempat yang tiada, dia kata aras ni tempat. Tak apalah, hantar abang baru tahu dah. Aras tu tempat. Maka atas daripada aras ni tak ada dah makhluk Allah. Tak ada apa dah. Hak hadanya hanya Allah, kata mereka. Ni aras, ni aras. Nah, atas pada aras ni tak ada makhluk dah. Hanya yang ada Allah. Habis tu pasal apa yang panggil Adam, apa makan adami? Kerana di sini makan, di sini Adam. Macam budak tadi kau apa ni. Dia kira lagu tu macam budak tadi kau. Makan tempat, atas tu Adam. Makan Adam. La ilaha illallah. Maknanya apa? Makna depa pun tak faham apa yang depa kata. Depa pun tak erti depa kata apa. Makan adami, depa pun mungkin sebut makan adami. Depa pun terfikir makan adami tu apa ya? Seperti apa ya makan adami ni? Ada Allah di atas daripada aras di suatu tempat yang dinamakan sebagai makan adami. Baik, cuba buat mai satu nas dalam Al-Quran atau satu nas daripada hadis yang mana tersebut lafaz makan adami. Bukankah kamu adalah juara? Nah, juara dalil. Hak tu nak dalil, hak ni nak dalil, hak tu nak dalil, hak ni. Mana dalil? Mana dalil? Cuba bawa mai. Lafaz makan adami, mana dalil? Quran dengan hadis, mana? Bukan cabar, tapi minta. Tapi ustaz cakap kasar, dia minta dengan kasar. Buktikan disebut dalam Al-Quran. Nah, Allah itu di atas aras pada satu tempat yang tiada, yang dinamakan tempat makan adami. Maka tidak ada makhluk di situ, yang ada hanya Allah, kata mereka. Buat mai bukti tengok. Nah, dulu dia kata kita ni apa dah? Dia kata apa? Pakai akal. Oh, kita pakai akal, mendahului akal. Baik, cuba tengok hak tidak pakai akal tu. Makan adami tu tang mana? Lagu mana? Siapa yang sebut?
Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dan kan kita juara hadis kan. Cuba mai hadis mana yang menyebut kata Tuhan itu berada pada makan adami. Nah, mana? Cik Aziz, please tell me. Nah, ambil di mana? Nah, maknanya kalau tak ada mu juga pakai falsafah. Mu dah kata orang ni ilmu falsafah Yunani, hamu ambil di mana? Maknanya falsafah. Kalau falsafah tu falsafah. Tapi tak maulah cakap lagu tu, sekali orang kata nak berkelahi. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, atau lebih dikenal dengan aswaja, berpegang Allah itu ada bila makanin. Allah ada tiada tempat. Wa huwa khaliqul makan, dan ialah Allah yang menjadikan tempat itu. Maknanya apa? Tempat itu adalah makhluk bagi Allah. Dia kata dak, hak ni bukan makhluk Tuhan, hak ni tempat yang tak ada. Makhluk Tuhan tu habis takat arah tu lah. Lepas tu atas pada tu bukan makhluk Tuhan. Baik, nak tanya, kalau atas pada arah bukan makhluk atau bukan milik Tuhan, milik siapakah itu? Siapa tuannya? Nah, please tell me. Milik siapa atas pada aras? Kalau bukan makhluk Allah, atas pada aras tu bukan makhluk Allah, habis tu hak siapa? Dia kata lagu tu, nah, supaya dia nak cerita kata Tuhan ni tak berhajat kepada makhluk dia. Kalau atas pada arah juga makhluk Allah, berarti Tuhan tumpang makhluk dia juga. Walaupun dia tidak duduk rapat dengan arah di atas pada arah ni, hak siapa? Hak Allah. Di dalam alam hak Allah, luar alam hak Allah. Jawab. Nah, cuba jawab. Satu tempat atas pada aras, nama tempat tu makan adami, tempat yang tiada. Makna dia apa? Nak suruh kita faham tempat yang tiada, hak tiada ni bukan milik Tuhan. Habis kalau tempat-tempat tiada bukan milik Tuhan, milik siapakah tempat itu? Atau kita ada beriktikad ada satu tempat yang bukan milik Allah. Kalau kita pegang ada satu tempat yang bukan milik bagi Allah, berarti milik bagi yang lain, maka hukum dia kafir. Allah Ta'ala kata apa? Lahu ma fis samawat, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada pada 7 pentala langit. Wal arda,
dan yang ada pada 7 petala bumi. Wa ma bainahuma, dan barang yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan barang yang berada di bumi yang lembut di bawah. Di bawah bumi itu milik siapa? Milik Allah. Kalau di bawah bumi itu milik Allah, di atas langit milik siapa? Kau pandai cakap ya, Yunan, falsafah Yunan. Dia sendiri pun duk tentu ya. Bahkan tak masuk akal. Paksa akal. Terima. Walaupun tak betul. Sehingga penat akal dia nak fikir. Betul ya kan? Tempat tu bagi makan adami. Betul ya kan? Nah, cuba pegang seorang, tanya, apa yang dimaksudkan dengan makan adami itu? Dan apa keadaannya? Apakah rupanya? Apakah bentuknya? Dia kata supaya Tuhan tidak tumpang makhluk. Kalau mu kata atas pada aras di suatu tempat, nama dia tempat makan adami, tempat yang tiada. Nak tanya, hak atas pada aras itu kalau dikatakan tempat, nak tanya dia makhluk ke dia bukan makhluk? Kalau dia kata bukan makhluk, habis itu macam mana dinamakan tempat kalau dia bukan makhluk? Kau ada lagi orang yang lain yang boleh buat satu tempat, mengadakan satu tempat, tapi tempat tu nama dia tempat tak ada. Kalau Tuhan duduk situ, atas pada arah milik Allah, makhluk juga. Walaupun dia tidak berdepend dengan arah, tapi tempat itu makhluk. Apa nak buh nama apa? Tempat ada, tempat tak ada, apa tempat apa segala. Buhlah nama apa pun, dia tetap tempat. Maka tiap-tiap yang bertempat itu jirim. Betul tak? Tiap-tiap yang bertempat itu jirim. Cuba tengok tarikh jirim. Apa makna jirim? Tiap-tiap yang mengambil tempat dan lapang. Tiap-tiap yang mengambil tempat dan lapang, itulah jirim. Mana kalau Allah mengambil tempat, berarti Allah itu jirim. Hai, ni keluar tajuk ni. Orang duk cara Tuhan ni. Nak tanya Tuan Guru yang dikasihi, hukum orang perempuan cari tukang gunting orang Islam dan selesai bergunting rambut, ambil rambut buat balik tanam. Habis tu apa dia? Cari tukang gunting orang Islam, okey? Dan selesai bergunting rambut, ambil rambut tu buat balik tanam, okey? Tukang gunting Islam. Tak apalah tukang gunting Islam, tak ada masalah.
Nah, okey, masuk balik. Itu kita nak faham. Kita nak faham. Sebab tu kita kata nak boleh panggil makrifat itu adalah pegangan yang jazam, pegangan yang yakin, pegangan yang tidak boleh berubah dulu, kini, selama-lamanya. Orang putih panggil apa kalau dulu, kini, selamanya? Adalah pegangan yang konsisten. Betul ke konsisten? Tak berubah-ubah. Nah, nak cakap orang putih sepatah dua. No. If saya cakap tak betul, you all boleh teach. Tolong teach saya. Mana? Oleh kerana lafaz itu diguna ramai. Nah, kita nak pegangan yang konsisten. Nah, tak berubah. Macam tu lah. Pegang macam mana dulu, kini, selama-lamanya. Macam tu. Bukan kata dulu Tuhan tak bertempat, lah ada tempat pula, lepas tu tak ada pula. Itu abang tak konsisten. Forever dan ever, everlasting. Oh, macam banyak dapat. Depa bagi kelimah kat saya banyak. Forever, ever, everlasting. Memang. Thank you. Itu maksud daripada apa? Makrifat. Pegangan yang putus, yang tak mungkin berubah, betul dengan yang sebenar. Kita pegang Allah Ta'ala itu ada. Pada hakikatnya betul Allah itu ada. Kita pegang Allah itu sedia. Ya, pada hakikat betul Allah itu sedia. Kita pegang Allah itu kekal. Ya, pada hakikat Allah kekal. Apa yang kita pegang itu kena pada hakikat. Orang Kelantan kata kena pada baris. Kena pada baris. Kena dah tu. Kalau tukang guti bukan Islam. Kalau ada yang Islam, pasal pun duk cari yang bukan Islam. No. Allahu Akbar. Boleh tak orang perempuan cari tukang gunting hak bukan Islam? Jawab dia, sebab apa? Sebab rambut perempuan Islam adalah aurat kepada perempuan bukan Islam. Sebab aurat antara perempuan Islam dengan bukan Islam ni tak sama di antara aurat perempuan Islam sesama Islam. Apa tak? Tak sama kan? Kena pergi buat rebonding ke. Rambut straight nak buat jadi rintin. Rintin dah menjadi straight. Allah. Buat pula bukan untuk suami, untuk orang lain pula dah. Berdosa tambah pula dah.
Teknik rebonding pun tak boleh dalam Islam. Hak paling senang, kalau tukang Islam ada, masuk tukang Islam. Kalau suami dia mampu buat gunting rambut isteri dia, nah, lebih baik suami yang buat. Sebab apa? Sebab suami akan buat mengikut selera suami. Betul tak? Sebab isteri perempuan itu adalah milik suaminya. Suami dia kata, saya nak tengok rambut sengit sebelah. Nah, boleh tak suami gunting sengit sebelah? Kita kalau buat apa-apa, nak tunjuk kat orang, pi buat rambut habaq kat orang. Nah, semua nak tunjuk kat orang. Lepas tu jenuh. Kalau niat di hati pun, kita lagi buat rambut, gunting rambut ni, nah, untuk nak tunjuk kat orang, untuk dapat puji orang, berdosa dia. Tambah kalau dia sudah dimiliki, ada suami. Kalau tak ada suami, bapa dia tu bertanggungjawab. Payah juga nak. Rambut tanam tu sunat ditanam, kan? Rambut sunat ditanam. Macam juga dengan kuku tu. Ramai orang zaman lah ni tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala buat pada dia. Kening tebal elok, dia pergi buat nipis, besar lidi nyok. Nah, lepas tu dia pergi lukis. Tempat dia buang tu dia pergi lukis. Lukis buat, lepas tu bagi tajam, naik ni yang pusing sini. Mata pula buat pergi kat ni. Nak suruh nampak galak. Nak suruh nampak galak. Suami minta tak bagi. Aku nak kata kau orang ni. Nah, nak suruh orang geram kat kita, tapi bila suami minta tak bagi. Tu pakai syaitan. Kita tidak ada hak untuk nak tayangkan kejelitaan kita kepada orang yang lain daripada suami kita. Tak ada hak. Apa tu nak menikah, fikir elok-elok dulu. Bila kita dah jadi milik suami, tanggungjawab dia di atas suami. Tak betul kena tegur. Tak kena larang, kena apa. Semua di atas kepala suami. Suami akan menanggung. Kalau suami tidak menegur. Tukang gunting muslimat banyak, ya betul. Tapi tak maulah depa kasar sangat. Amboi pandai kasar, pandai lembut dah. Cari orang yang bukan Islam. Cari orang yang dalam murka Allah untuk kita nak berurusan. Banyak.
Orang lah ni celak mata dah bab haram halal. Orang dah ngaji ibadat, faham. Kalau celak orang lah ni ramai celak. Tak ada lah berduyun-duyun hari ni pakai pergi mancing haram tu. Hadiah hari ni 1 juta. Mancingkan keli. Di Titi Haji Deri. Hadiah 1 juta. Siapa dapat yang paling besar 1 juta. Haram tak? Haram. Kalau orang celak belakang maklum, tak ada lah nak pergi sampai belah 18,000 orang. Pergi duduk jemur tengah panas tu. Di kolam bayar 1 juran RM220. Kalau balik saja RM220 hangus. 18,000 orang, 1 juran RM220, hadiah nombor 1 1 juta. Oi, kalau celak mata, tadi depa ada hak geng-geng nak pergi mancing tu, pergi duduk kedai kopi tu. Saya duduk beli-beli nasi. Ada orang kampung duduk sembang. Saya pergi sambung. Saya kata, geng-geng mengai ada. Kata duk pulun, duk pergi mengai, duk cari duit haram tak padan nak jawab soal muka nakir tak lepas. Nak dapat apa? 1 juta pun padan kalau kita nak jawab muka nakir. Geng-geng dia dapat pakat dia jeli. Yes? Tak dengar? Yang sponsor, mana orang yang buat tu akan dapat 3 juta lebih. Tu dia. Sekali buat. Seminggu dapat 3 juta. Seminggu dapat 3 juta. Nampak muka Melayu belakang Cina. Padan ke? Haram. Kalau celak tak ada lah sampai 18,000 orang nak pergi tunggu tu. Tengah panas tu. Hak celak tu hak mengaji. Hak tak mengaji ramai mana? Orang wajib jemaah. Dalam Korea ni contoh. Dalam Korea ni ada 700 orang. Contoh. Hak main semayang jemaah 700 orang. Hak naik mengaji 15 orang lah. Cek masjid. Lepas mengaji. Lepas maghrib pusing mutu. Tengok masjid ni ada berapa orang? 15 orang. Masjid ni 20 orang. Nah, tanya ahli hak wajib jemaat berapa orang? 1000 ustaz. Hak main mengaji 20 orang. Mana kata celak? Oh, celak puak-puak kita. Puak-puak kita tak nak duk kira hak main duk pondok. Tu pun hak duk buat haram banyak lagi. Ada buat benda haram banyak lagi. Duk mengumpat, berkelahi sama-sama sendiri. Ada tak? Ada. Fitnah, khianat. Bukan tak ada, ada. Celak mata tak mana? Kalau nak kira. Kalau nak kira, no? Ha. 3,960. Apa dia? 3 juta kot. Apa? 3,900,000. 3,960,000. Tu dia. Duration lah. Semua. Commission. Competition. Hak bagi tu agihkan. Ni hari ni jam.
Orang hak tambun tanah buat tempat parking haram. Duit haram tu. Duit ambil harga parking tu. Sebab kita tahu dah depa parking untuk apa. Semua jatuh kena. Ada yang luluskan ke apa ke. Nah, lu nampak duit. Ni Dajjal tak mari lagi ni. Dajjal tak main lagi ni. Hak mata sebelah tak main lagi ni. Apa kapi? Allahu Akbar. Hak muda, hak tua, tua bangka ada belakang. Nah, semua berharap kepada hadiah. Betul tak? Pada baik. Jadi bahan cakap tu orang tak kisah ni. Benda haram pun mereka cakap. Tempat umum, tempat apa, mereka tak kisah. Kesian. Kesian kat Ustaz Syukri. Kolam tu macam depan pondok dia. Ustaz Syukri larang tak lakat nak larang. Dia pun duk masuk, duk rehat dalam surau. Tutup habis. Bukan dekat main tu. Daripada Johor, Singapura, Brunei. Hak Brunei mai dah hadiah 300 ribu tu. Hak Brunei sampai dah. Hak 1 juta. Dia rasa Indonesia pun sampai. Hadiah 1 juta, penganjur untung 2 juta. Ada, ya betul lah. Pasal ada hadiah nombor 2, hadiah nombor 3 kan. Cakap tu orang marah tu. Orang happy marah nak cakap lagu tu. Tapi marah tak marah pun dah hukum lagu tu. Nak buat macam mana? Nah, benda tak boleh, tak boleh. Baik, apa dia tadi? Pegangan yang jazam, yang putus, kena dengan perkara yang sebenar. Yang ketiga, kena ada dalil. Nah, yang ketiga nak ada dalil, nak ada bukti yang meyakinkan. Nah, kalau tak ada bukti, pegangan tu putus, betul dengan perkara sebenar dah, tak ada bukti, tak ada dalil. Orang panggil apa? Muqallid ataupun taklid. Pegangan ikut orang semata-mata tanpa berdalil, tanpa membawa bukti yang nyata, yang meyakinkan. Itu makrifat. Nah, maka makrifatnya ada berbagai-bagai martabat dia, kedudukan dia. Ada makrifat ammah, ada makrifat khas, ada khawasul khawas. Nah, yakin ada martabat dia. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Lepas tu nak tanya, kita duduk tahap mana?
Pertama, kedua, ketiga, keempat. Hak pertama pun tak lepas. Kita masih duk belajar. Ni belajar cara ilmu yakin. Tahap pertama. Nak masuk tahap kedua, ainul yakin. Mengenal Allah, memandang dengan mata hati. Tak perlulah dalil ni. Sebab apa? Sebab mereka mengenal Allah dengan musyahadah. Pandangan mata hati. Musyahadah. Bukan pandangan mata zahir. Sebab tu mereka melihat sesuatu yang mereka nampak hanya Allah. Nah, tengok apa pun mereka nampak Allah. Sebab apa? Musyahadah kasrah fil wahdah. Tengok yang banyak, nampak yang satu. Hak banyak-banyak ni siapa ni? Allah. Kerana Allah yang buat dia, Allah jaga dia, Allah. Nah. Hak satu. Tengok yang satu, nampak yang banyak. Tengok yang banyak, nampak yang satu. Nah, itu dalam musyahadah. Nah, kasrah fil wahdah, musyahadah, wahdah fil kasrah. Kita baru duk teroka hak pertama. Baru duk menerokai tangga yang pertama, iaitu ilmu yakin. Baru duk pihak tu Tu pun duk terbalik lagi cari dalil. Tengok dalil tu pun terbalik, tak faham lagi. Dalil dah ada dah, tak faham lagi. Subhanallah. Ada. Lalu jangan kita menafikan kedudukan orang. Nah, sekiranya kita tak sampai ke tangga dia. Kita belum sampai tahap dia. Kita kata, ada ke orang lagu tu Ustaz? Ada ke orang beriman sampai tahap tu? Nah, kita duk fikir ni pun nak pecah kepala dah. Nah, maknanya bila kamu tak mampu, bukan berarti orang lain tak ada. Nah, hebat mana pun kita, ingat ada lagi orang hebat pada kita. Nah, atas langit masih adalah langit. Tu dia. Itulah permulaan yang wajib atas mukallaf itu makrifat akan wujud Allah. Makrifat akan adanya Allah. Nah, dan segala sifatnya, segala sifat Allah yang bangsa uluhiyah. Apa dia bangsa uluhiyah? Apa dia bangsa uluhiyah? Ketuhanan. Sifat yang bangsa uluhiyah tu, sifat ketuhanan. Yang masuk mana sifat ketuhanan? Yang masuk dalam kata istighna dan iftiqarun ilaih. Tu. Nah, sifat ketuhanan. Itu makrifat akan Allah Ta'ala. Kita makrifat, mengenal akan Tuhan. Demikian juga dan makrifat akan Rasulnya. Lepas pada kita kenal Tuhan, kita kena kenal juga Rasul. Nah, kena makrifat Rasul, kena kenal Rasul. Tu makrifat akan Rasulnya, mengenal akan Rasulnya. Maka kemudian lepas pada kita kenal Allah, nak kenal Rasul, nah, maka kemudian nazar, nah, kemudian fikir, mencari akan dalil. Nah, tu. Kemudian nazar. Lepas pada tu kita kena nazar, kena berfikir pada dalil. Nah,
Dan inilah barang yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itulah pendapat bagi Imam Asy'ari. Apa dia kata tadi? Perkara yang mula-mula wajib diketahui. Nah, oleh mukallaf itu makrifat akan Allah, makrifat akan Rasul, serta cari dalil padanya. Tu yang dipegangkan oleh Imam Asy'ari. Maka apa yang dipegangkan oleh Imam Asy'ari ni, hak kata makrifat dulu baru nazar ni, iaitu kaul yang rajih. Apa dia kaul yang rajih? Iaitu pendapat yang kuat. Nah, lawan pendapat kuat, pendapat yang lemah. Baik. Dan kata Imam Abu Mansur Maturidi, dan kata Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu. Tengok, dalam bab ni pun beza dah pendapat antara Imam Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Apa kata Imam Abu Mansur? Dan permulaan yang wajib itu, nah, permulaan yang wajib itu iaitu nazar yang sahih. Berfikir pada dalil tu yang sahih, yang betul. Nah, fikir dalil dulu. Abu Mansur kata fikir, cari dalil dulu, maka makrifat. Maka tu apa panggil litartib. Maka tu litartib. Nah, untuk tartib, lepas pada fikir, maka makrifat. Fikir dulu, lepas tu makrifat. Dah Abu Mansur. Imam Asy'ari tadi makrifat dulu, baru dalil, baru nazar. Abu Mansur kata nazar dulu, baru makrifat. Jadi terbalik itu. Maka kata dia, iaitu nazar yang sahih, maka makrifat yang jazim. Ambil dalil hak betul dulu, ambil dalil dulu, lepas tu baru makrifat. Baru kita nak pegang dengan pegangan yang betul. Fikir dalil dulu. Dan tiada khilaf ulama. Dan tiada khilaf ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak khilaf, tidak berselisih pendapat mereka itu. Bahawasanya nazar yang menyampaikan ia nazar akan menyampaikan ia akan makrifat akan wujud Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka iaitu wajib. Ulama tak bahas pun, tak ada siapa yang petikai bahawasanya nazar itu wajib. Ya, betul. Imam Asy'ari pun kata wajib, Abu Mansur pun kata wajib. Tidak berselisih pun dalam bab kata wajib nazar tu. Cuma hak mana dulu? Nazar tu wajib lah. Asy'ari pun kata wajib, Abu Mansur pun kata wajib. Tak ada siapa khilaf.
Malaikat yang diikhtilaf, yang duk jadi khilaf tu, yang diikhtilafkan itu pihak yang dahulukannya. Hak jadi ikhtilaf tu dahulu nazar ke dahulu makrifat. Makrifat dulu ke nazar dulu. Pada nisbah kata wajib, semua kata wajib. Tapi makrifat dulu ke dalil dulu. Kata orang Mu'tazilah. Mari grup ketiga. Dan kata orang Mu'tazilah, yaitu kata Mu'tazilah hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu apa dah? Kena ada percakapan diri dalam hati itu untuk makrifat kan. Kena hadisun nafsi. Dan kata setengahnya, syok. Dan kata setengahnya iaitu taklid. Apa dia nak ni? Dalam bab makrifat dan dalil ni tak ada siapa petikai. Cuma yang jadi masalah ikhtilaf tu hak mana dulu daripada dua tu. Kata Mu'tazilah iaitu hadisun nafsi. Kata hal lain pula syok. Takkan kena syok dulu kot. Itu ikhtilaf. Dan kata setengah iaitu taklid. Ikut orang kata. Itu perkara yang berlaku dalam bab akidah. Syahadat kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi ni ketua ahli tasawuf. Imam bagi ahli tasawuf. Nama dia Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Baghdadi. Baghdadi ni mana? Baghdad. Piramli kali dia berlakon buat macam-macam Arab-Arab tu, negeri Baghdad lah. Sebab apa? Sebab masa dia tu Baghdad, dia punya ketamadunan Baghdad tu zaman Piramli tu. Bila sebut Baghdad orang tahu negara yang maju, negara yang itu zaman mana? Zaman dia tu tidak ke zaman permulaan Saddam Hussein kan? Ke sebelum Saddam Hussein. Piramli 19 berapa? 60 berapa? 60 lebih kan? Sebelum Saddam pun. Tapi bila kata Baghdad ni negeri yang tamadun, Iraq lah ni hancur lebur disebabkan Amerika, Yahudi. Hancur lebur. Tak ada apa dah, orang tak sebut dah Baghdad lah ni. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, yaitu imam ahli tasawuf dan imam bagi ahli suluk.
Dia ahli suluk. Orang yang berjalan menuju Allah. Ahli suluk. Nah, macam ada nama kita Siyarus Salikin. Salikin tu asal pada suluk tu. Orang yang berjalan tu panggil salik. Nah, orang yang berjalan menuju Allah tu panggil salik. Kata Syekh Junaid Baghdadi dan Imam Tasawuf, Imam ahli tasawuf dan ahli suluk, dan siapa lagi, Imamun Haramain dan Qadi Bakilani dan Syekh Sanusi. Ni ramai ni. Nah, dan Syekh Sanusi radhiyallahu anhum. Nah, apa depa kata apa? Dan tiada imkan. Nah, apa imkan? Tiada boleh, tiada imkan. Yang ni tiada mungkin. Boleh kata belakang. Nah, tiada boleh sekali-kali akal basyariyah. Nah, apa dia? Tak boleh sekali-kali akal basyariyah. Apa dia akal basyariyah? Akal manusia tu. Dan zon. Nah, dan zon itu mengenal kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak mungkin dengan akal tu saja kita dapat mengenal Allah. Dengan sangkaan akal kita tu, tak mungkin kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak mengenal kepada zat. Istimewa. Nah, istimewa lebih-lebih lagi jikalau wajib ia atas mukallaf. Nah, jikalau wajib ia atas mukallaf. Benda hak kita kena tahu tu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maka macam mana? Nah, akal mukallaf tu nak boleh sampai, kata dia. Nak boleh kenal, betul-betul kenal. Dan tiada imkan, tiada boleh pula, tiada imkan pula, tiada boleh pula diisyaratkan dengan lafaz Arab. Nah, tak boleh juga diisyaratkan dengan lafaz Arab ataupun diisyaratkan dengan lafaz Ajam. Ajam ni bukan Arab, panggil Ajam. Atau barang sebagainya, malaikat ia bahawasanya zat Allah Ta'ala itu wajibal wujud. Zat Allah Ta'ala itu yang ada ia. Nah, yang tak boleh sampai itu hakikat zat. Akal kita tak boleh capai kepada hakikat zat. Nah, tu siapa pun tak boleh hakikat zat. Jangan nak kenal hakikat zat, hakikat diri kita pun kita tak kenal. Betul tak? Hakikat diri kita sendiri kenal. Siapa boleh kenal hakikat diri dah? Zahirnya dan batinnya. Diri kita sendiri pun kita tak kenal dah. Hakikat zat Allah lagi lah.
Azrul. Azrul kenal sungguh-sungguh ke diri Azrul sendiri? Nak tanya janggut Azrul tu ada berapa helai? Takkan tak tahu kot hak diri sendiri. Awak banyak janggut. Ambil hak sikit. Bulu hidung ada berapa helai? Tu baru cara bak bulu je. Saat lagi melarat naik atas kepala, rambut ada berapa? Bulu roma ada berapa? Bak bulu dulu. Misai? Tak tahu juga. Ada orang genius. Tahu genius? Orang tanya dia, tuan, kambing sekor bulu dia ada berapa? Orang tanya dia. Dia kata kalau tuan boleh jawab, dia janji nak bagi berapa-berapa kan? Apa-apa dia nak bagi. Dia jawab mudah-mudah ya. Nah, bulu kambing tu, seekor kambing ada 60 juta bulu kurang satu. Ada 60 juta bulu kurang satu. Mana tuan tahu? Lah saya tahu. Betul ya ke tuan? Nah, kalau hang tak percaya, hang bilang. Jadi dia tak kena bilang. Siapa kena bilang? Orang tanya tu, dah aku jawab, hang tak percaya, bilang. Betul tak? Mana kalau tak betul, aku salah. Tapi hang kena bilang. Takkanlah lah. Bilang dulu. Jangan kalau nak bangkang. Bilang dulu. Nah, 60 juta kurang satu. Main dengan orang jenis bukan mudah dah nak jawab tu. Siapa sanggup bilang? Siapa sanggup bilang? Tak ada kan? Kalau begitu, bagi tahu pada saya di mana sah pusat dunia ni. Kita dalam Islam tu, Kaabah tu kan, pusat dunia. Dia kata takkan tak tahu pun. Tak tahu. Sebab tu saya tanya. Dia berjalan, dia bawa kayu satu, dia berjalan-jalan. Dia tengok hulu, tengok kilik. Nah, dia cucuk kayu tu. Pusat dunia duduk tang ni, tempat saya cucuk ni. Betul ya ke tuan? Dah betul lah. Takkanlah duduk tang tu, tuan tahu mana? Mu tak percaya, mu ukok. Ukok daripada kayu sampai hujung sana. Ambil sini sampai hujung sana. Ambil belah ni sampai hujung sana. Ambil. Ukok tengok kalau tak percaya. Sama luas dah. Genius. Ada. Genius. Siapa yang nak buat tu? Hang tak percaya. Tak percaya jangan gaduh kata tak percaya. Jangan cepat kata tak percaya. Ukok dulu. Nah, kalau tak betul, ya sudah, saya salah. Kalau tak betul, tuan nak bagi apa? Tak apa, mu minta lah, minta apa pun. Syarat mu ukok dulu. Orang mengukok tu mati dalam perjalanan. Ada itu? Mana nak tahu? Setakat kalau kita kata kenal kita tahu kata kita makhluk. Kita kena jadi, kita ada Tuhan yang menjadi. Tahu sekadar tu. Nah, darah ada mengalir dalam tubuh kita ni pun kita tak tahu berapa banyak.
Cuma ada anggaran tak tempat. Tempat ke anggaran? Dah. Tulang yang ada pada Azrul tu berapa berat dia? Daging berat berapa? Takdir kata timbang berat Azrul 55. Berat berapa lah ni? 55, 70, 60. Yo, tulang saja 60. Tulang saja tu takkan 60 pun. Tak tahu, tapi 60 lah. Azrul lompat kot atas timbang tu. Dah. Tapi 60 lah. Okay. Baik, dalam 60 kilo tu daging berapa berat, darah berapa berat, tulang berapa berat? Cuba abang. Takkan tak tahu kot. Mana? Macam-macam orang jenis kan. Ada macam-macam kan. Yang mana akal dia tidak terkalah, tidak dapat dikalahkan. Cuba kita tengok, ada satu sejarah dulu. Pada satu zaman, orang tidak menerima akan kealiman seseorang. Dia tak terima kata orang tu alim kecuali pok dia alim. Jam lagu tu. Nah, dia tak terima kata orang tu alim kalau pok dia tak alim. Walaupun dia betul-betul alim, kalau pok dia tak alim, tidak diiktiraf. Sudah nak buat lagu mana lagu tu? Nak buat lagu mana? Maka adalah seorang tok guru, orang muda. Nah, orang duk panggil tok guru. Tapi pihak kerajaan tak boleh nak terima lagi kata dia tok guru. Malaikat kena lepas ujian dulu. Ujian apa? Depa akan pi check, pi test ayah dia. Yang nak terima gelaran tok guru tu anak dia, tapi pergi test ayah dia. Pelik tak? Pelik ni. Nak tahu anak tu alim, tapi pi test bapa. Biar betul. Ayah dia ni orang biasa, ayah orang petani. Duk menanam, duk kerja kampung gitulah ayah dia. Tapi orang nak pi test ayah dia. Pelik. Dia pesan ke ayah dia. Dia kata, ayah, apa saja orang tanya, ayah jawab antara dua perkataannya. Wajahan, kaulan. Jawab dua tu lah. Kalau ayah jawab kaulan buat apa, wajahan buat apa. Boleh. Maka datanglah ulama-ulama negara. Negara tu nabuh negara apa? Negara atas angin. Mailah ulama, beberapa orang ulama masyhur, marilah ke rumah dia untuk nak test bapaknya. Bukan test anaknya, test bapaknya. Jadi anak dia pesan lagu tu dah. Orang mai tanya apa? Abang, kaulan kau, wajahan kau, ikut mula. Depa pun mai tanya. Dia jawab kaulan. Nak tanya soalan, jawab kaulan.
Nah, maka para ulama pakat tengok sama-sama depa. Macam mana? Semua pakat angguk. Apa makna angguk? Pak dia terjawab betul. Maknanya apa? Dalam masalah ni ada dua pendapat. Kaulan ada dua pendapat. Oh, dia berkata pak dia ni bukan alim biasa ni, tahu sampai ke khilaf. Bila dua pendapat tu khilaf kan? Dia tahu, dia jawab ada dua pendapat. Uish. Tanya hal lain pula, kaulan, wajahan, kaulan, wajahan. Dia jawab tu. Jadi kebetulan pula masalah yang ditanya itu adalah masalah yang ada perbezaan pendapat ulama. Sampai kepada satu soalan. Last. Dia tanya bapa dia, afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Adakah pada Allah Ta'ala itu syak? Maka dia jawab sebagaimana yang anak dia ajar tu lah. Wajhan. Ada dua jalan atau dua pendapat, dua cara. Takkanlah ada syak pada Allah Ta'ala dan tidak ada syak. Takkan dua tu. Afillahi syakkun. Adakah pada Allah Ta'ala itu syak? Dia jawab kata, wajhan. Ada dua wajah, dua jalan. Ulama pakat pening. Kok mana bapamu ni? Tanya dia, tanya anak dia. Ayahmu jawab lagu ni apa masalah? Takkan ada syak kot pada Allah? Ayahku tak ada dikira ada syak tak ada syak. Sebab orang tahu dah tak ada syak pada Allah. Yang ayah aku kata wajhan itu fil i'rab. Ada dua jalan pada i'rab. I'rab ni kena pakai ilmu nahwu. Maka i'rab afillahi syakkun tu ada dua cara i'rab. Sebab lafaz afillahi syakkun tu dimulakan dengan hamzah istifham. Maka i'rab dia ada dua jalan. Oh gitu. Aku ingat ada syak dan tak ada syak pada Allah. Dua jalan ni rupa-rupanya pada i'rab. Pada i'rab. Nak jadi mubtada ke nak jadi khabar ke, macam tu. Rupa-rupanya dengan secara tak sengaja. Dengan cara tak sengaja semua boleh jawab. Pak dia apa tak tahu dia jawab apa. Pak dia apa tak tahu pasal apa betul. Alim. Alim dia berkata. Geng-geng ulama kata alim sungguh. Padahal dia jawab dua patah tu lah. Habis soalan tu, dia masuk soalan hak jenis kedua. Soalan orang bisu. Panggil dia pakai bahasa isyarat. Masuk seorang ulama ngadap belaga lutut dengan pak dia. Oh, dia relax lah. Hak round tadi dia menang dah. Mari hak ni tak ada tanya apa. Tiba-tiba buat isyarat dah. Dia berapa tu, dia buat lagu ni kat pak tu. Hak ulama muda tu. Satu ulama tu buat lagu tu. Buat lagu tu ke dia. Dalam hati kawan tu, dia orang kampung. Dalam marimah kita, nak ketuk kepala kita pula. Dia faham lagu tu. Marimah aku, nak ketuk kepala aku. Ni, kawan tu buat lagu tu. Dia bila orang buat dia lagu tu, dia buat lagu mana? Dia buat lagu tu. Dengan marah dia pun. Kawan tu buat lagu tu. Dia pun
Mu katak kepala aku sengguk dagu hang. Mui sedap mari rumah orang nak kena orang. Itulah dalam fikiran dia. Bila dia buat lagu tu, pakat tengoklah para ulama semua angguk betul. Lah, betul kok mana? Betul tu mari kau celah mana? Kawan tu buat lagu tu, dia nak marah dia buat lagu tu. Hang kata kepala, aku sengguk dagu. Baru padan dengan muka dia. Ulama semua angguk betul. Rupa-rupanya hak dia buat lagu tu tadi soalan. Apa soalannya? Adakah langit yang di atas itu ciptaan Allah? Maka dia buat lagu tu. Ulama faham tak? Bukan setakat langit makhluk Allah, bumi ni pun makhluk Allah juga. Betul rupanya. Tak sengaja. Tak sengaja. Dia nak balas kawan tu. Tapi betul. Seolah-olah ditanya langit yang di atas itu adakah ia ciptaan Allah? Jawab dia bukan setakat langit, bahkan bumi pun. Bangun ulama seorang ni. Mari ulama lain pula duduk macam tadi juga. Ada kata mai seorang pula dah. Ni nak buat apa pula kat aku ni? Nak buat apa pula ni? Nah, ulama seorang lagi buat lagu tu. Nak buat. Mu berani nak mari rumah aku nak cucuk mata aku. Orang buat lagu tu. Dia kata orang nak cucuk mata dia. Dia pun spontan. Bila kawan buat lagu tu, dia pun buat lagu tu. Kawan tu tunjuk satu lah. Dia tunjuk dua. Hang tunjuk mata aku satu, aku cucuk mata hang dua. Tu jawapan dia. Dia nak tang tu. Nah, orang duk soal tu. Kalau pada soalan, orang tanya, adakah Allah itu satu? Nah, maka dia buat lagu tu. Buat dua. Ulama faham apa? Tak memadai kalau beriman Allah itu satu, kalau tak beriman dengan Muhammadur Rasulullah. Satu lagi. Takat Allah saja tak sah. Kena ada Muhammadur Rasulullah. Padahal dia nak cucuk dua mata kau tu. Gitu. Ada. Ulama pakat tengok. Betul. Tak memadai dengan la ilaha illallah. Kena ada Muhammadun Rasulullah. Bijak sungguh pak dia ni. Bangun ulama seorang tu. Mai hal lain pula. Mari hal lain dia pelakon lutut dengan dia. Dia buat terbit dalam poket. Buat terbit dalam poket. Telur ayam. Buat terbit telur ayam sebiji letak depan dia. Soalan tu. Dia bila orang tunjuk telur ayam kat dia. Dia kata dia ni kelapak sungguh. Jangan bawa telur ayam mari rumah kita. Kelapak sungguh. Tunjuk telur. Dia pun angguk. Angguk dia bangun. Bangun dia pergi dapur rumah dia. Nah, dia ambil bawang Holland. Dia bukan tahu orang duk tanya dia. Orang tunjuk telur, dia masuk dapur ambil bawang Holland. Dia kata, nak bagi sedap telur ni, kena goreng dengan bawang ni. Itulah hak dia faham. Tapi dah. Itu soalan daripada ulama. Seolah-olah ditanya, adakah alam ini bulat seperti telur? Ni seperti telur ayam. Adakah alam ni bulat seperti telur ayam ni? Maka bila dia tunjuk bawang tu,
Orang semua pakai angguk. Betul? Betul? Tak sengaja. Apa jawapan dia tu? Betul. Alam ini, dunia ini bulat macam telur, tetapi berlapis-lapis seperti bawang. Dia adalah orzon. Betul tak? Alam ni bulat lah macam telur, tapi dia bukan bulat cayak berayak gitu. Dia berlapis macam bawang ni. Oh, Masya Allah. Maka dinobatkan anak dia sebagai orang yang alim, tak pasal-pasal. Betul semua dia jawab. Dia kata nak bagi sedap telur tu, campur dengan bawang ni lah, goreng sedap. Orang faham tak? Orang faham kata, nah, betul dunia ni bulat tapi berlapis, berorzon. Hebat tak? Maka diisytiharkan bapa dia sebagai seorang, diisytiharkan pemuda itu sebagai seorang yang alim kerana alimnya bapa. Pada pak dia tak tahu apa pun, kebetulan semua. Hebatlah orang dulu tu. Dia tak sedar kata dia jawab betul, dan dia tak sedar kata itu jawapan. Tapi ulama semua kata betul. Tak heran lagi. Subhanallah. Baik, tengok lagi sikit. Tak ada siapa akal mana pun tak boleh sampai kepada zat Allah. Jangan kata zat Allah, zat kita pun tak sampai. Dia itu. Fikiran kita tak sampai. Istimewa jikalau wajib ia atas mukallaf, dan tiada imkan, tiada mungkin pula diisyaratkan dengan lafaz Arab atau ajam atau barang sebagainya, malaikat ia bahwasanya zat Allah Ta'ala itu wajib al-wujud. Dia adalah zat yang ada. Dan mengenal sifatnya, sifat Allah Ta'ala yang bangsa uluhiyah, sifat ketuhanan, dan sifatnya yang idhafiyah. Yakni sifat af'al, tu bagi sifat idhafiyah, sifat sandaran. Yang bahasa tanzih, apa makna tanzih? Yang bahasa suci Allah Ta'ala daripada baru, suci Allah Ta'ala daripada menyamai makhluk. Tu bagi sifat tanzih. Habis di situ, dan kata ulama dan kata jamhur mutakallimin, kebanyakan ulama tauhid, ulama ilmu kalam, radhiyallahu anhum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasil akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaab fadli wanshur alaina min khaza'in ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu